하면 됩니다. 그렇죠? 소망 없는 게 문제지 환란이 있는 게 문제가 아니고 소망 없는 게 문제 아닙니까? 소망은 희망이 아니고 확실한 희망이 소망입니다. 예수님이 우리의 소망 되심을 믿고 오늘도 담대하게 하나님의 백성으로 살아갈 수 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 첫째 주일이라 우리 주일학교 어린이들이 적은 숫자이지만 참여를 해서 어린이를 위한 설교를 잠시 하겠습니다. 오늘 우리 성경 에즈라 chapter 2 1 to 2 and verse 64 and following. But I want to select 1 verse 2 and 3. This is what Cyrus, king of the Persia, says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Anyone of his people among you, may his God be with him, and let him go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem. 누가 한 말이냐? Gentile king, the King Cyrus of the kingdom of Persia, the new kingdom. The great Babylonia was destroyed by the new king Cyrus of the Persia. And after the king Cyrus defeated all the Babylonia, he declared that passage as a king of Persia. The Lord, the God of the heaven, has given me all the kingdom of the earth, and he has appointed me to what? Build the temple of God. Yeah, it's an amazing story. He's a Gentile. He doesn't know who God is, but he declared, God appointed me to build the temple of God. And all the Israel people, you may go up to Jerusalem. If you want, anybody can go up to Jerusalem. It's an amazing story. Through this passage, I will say the three things who God is. First, God controls everything. God changes the people's mind, hearts. First, see, you may see the three capital C. God controls everything. God changes everybody's heart. God controls King Cyrus' heart. And he commands the Jewish people, you can go up to Jerusalem. The Proverbs 21 verse 1 said, the king's heart is in his hand of the Lord. He directs it like the water course wherever he pleases. God can change people's hearts, even the king's heart, just like the water course. Okay? Now God changes, God controls King Cyrus' heart, and God made him to command the people, go up to Jerusalem and build the temple of God. Okay, this is who God is. Second, the other capital C, God counts. Okay, Ezra 1:7 says, King Cyrus brought out the articles belonging to the temple of the Lord, which Nebuchadnezzar has carried away from the Jerusalem and had placed in the temple of his God, not God, his the God. It's a long time ago, 70 years ago, another king, Nebuchadnezzar, he brought all the articles, all the things in the temple of God. He brought out and he put them in the temple of his God. But now, God changed his mind, and God wants count all the articles which was taken away from the God's temple. Now, the people count 1, 2, 3, 4 up to
4,400. I'm sorry, 5,400. How many articles? 5,400 articles. The vessels, the bowl, and the fan, everything. That means God counts which was lost by the Gentile people. Now God wants bring all the articles back to the Jerusalem. Second, God counts what? The number of his people. All through the book of the Ezra, especially chapter 2, there are a lot of people and a lot of numbers there, up to 42,360 people. God counts everybody who will go up to Jerusalem because they are God's people. Because the people, over 40,000 people, they are God's people. So God doesn't want to lose anybody. Just like the good shepherd, the shepherd tried to find the lost sheep, right? Like this, God is now counting his people. It's an amazing story. You and I are his people. Now he is count us, everybody. 1, 2, 3, 4. He wants to bring all his glory to him. Number 3, another capital C. God cares the little. I don't have not much time to explain every single story about chapter 2 of the Ezra. But there are some people who like the little people, the little flock. They are not famous people. They are not, has no good position like the priest. No, there are some people who, the little portion of the God's temple, but God doesn't want to lose any one of them. He bring all the little flock. So Jesus said, Luke 12:32, don't be afraid. The little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Okay? So I mentioned 3 capital C about who God is. First, can you remember? What is the first C? God controls. He changes everybody's hearts. Second C is God counts, not just the article, but his people like you and I. Third, God cares the little flock because he loves the little like you and I. It is God's love through this story of the Ezra. Okay? Just I will ask your parents if you remember who God is about the capital C. 우리 주일학교 어린이들하고 예배를 한 달에 한 번 드리는 게 뭐 아이들에게도 좀 부담스럽고, 왜냐하면 어른들하고 같이 앉아 있었다니까. 또 우리 어른들에게도 좀 부담스럽습니다. 또 어린이들을 위한 또 설교를 해야 되니까 저에게도 역시 부담입니다. 또 영어로 설교를 좀 해야 되니까. 그래도 정말 이게 중요하다 싶은 게 앞으로 우리가 한인교회들이 어떻게 될지 앞으로 10년, 20년, 30년 뒤에 1세들이 다 물러나온 다음에 한인교회는 누가 앉아있을까? 이건 굉장히 심각한 질문입니다. 지금은 아이들이 여기서 자라고 유아세를 받고 해도 언제든지 자기 마들 처치, 엄마 교회, 아빠 교회, 할아버지, 할머니 교회 떠납니다. 왜냐하면 갈 교회가 많기 때문입니다. 우리 주변에도 좋은 교회들이 많습니다. 그래서 이게 우리 한인교회 목회자들한테 이게 굉장히 큰 숙제가 되어 있는 게 사실입니다. 그래서 지난 5월 달에도 제가 이 모임 때문에 가서 한 주간 세미나 참석하고 했는데, 그 중에 하나 작은 것이지만 우리 어린이들과 함께 예배 드리는 거, 이거 작은 것이지만 굉장히 중요하다 하는 생각을 다시 한번 확신을 하고 또 어린이들과 함께 예배를 드립니다. 우리 어린이들을 위해서 이렇게 격려해 주시고 또 기도도 해 주시기를 바랍니다. 오늘 본문은 이스라엘, 정확히 말하면 남유다, 이스라엘이 남과 북으로 나눠졌죠. 솔로몬 이후에 북이스라엘이 먼저 망합니다. 그리고 얼마 뒤에 남유다도 망하지요. 그리고는 어디로 가느냐? 바벨론이라는 나라의 포로로 잡혀가게 되는 이야기가
이스라엘 역사 가운데 있는 중요한 이야기입니다. 그런데 이때 하나님께서 여러 선지자를 통해서 이스라엘의 멸망, 정확히 말하면 남유다의 멸망을 몇 번씩 말씀하셨는데, 유다의 멸망을 말씀하실 때 반드시 함께 말씀하신 게 무엇이냐? 유다의 회복, 이스라엘의 회복에 대한 말씀도 함께 하셨습니다. 마치 예수님의 죽으심과 그분의 부활을 함께 말씀하셨던 것과 같은 이야기입니다. 그렇게 해서 약속하시기를 70년이 지나면 다시 너희들이 이곳으로 돌아온다. 그리고 성전도 새롭게 지을 것이고 빼앗겼던 물건도 다 되찾게 된다. 이 말씀을 선지자들을 통해 여러 번 말씀을 하셨습니다. 이스라엘 백성들은 두 가지를 믿지 못해요. 첫 번째, 정말 우리가 망할까? 안일하겠다가 망했죠. 두 번째, 포로로 잡히고 난 뒤에 이스라엘 백성들에게 또 하나의 믿지 못하는 불신한 게 뭐냐? 와, 과연 우리가 다시 예루살렘으로 돌아갈 수 있을까? 이 상황이 어떻게 돌아간단 말이냐? 이 두 가지가 다 이루어졌습니다. 멸망도 회복도 다 이루어진 것입니다. 하나님께서 하셨기 때문입니다. 오늘 우리가 읽지 않았지만 앞에 에스라 1장 2절 4절에 보면 고레스라는 바사왕, 바벨론 제국이 멸망. 여러분, 바벨론은 오늘 미국 이상의 번영국가라고 볼 수 있습니다. 바벨론이 멸망한다는 것은 당시에 아무도 안 믿을 만큼이나 최강대국인 바벨론이 한날 밤에, 아침에 아니고 한날 밤에 망했습니다. 술 파티하다가 신흥국 바사, 메데 바사, 페르시아의 이 고레스라는 왕에 의해서 영원 불멸의 제국처럼 보였던 이 바벨론이 망했습니다. 그러니 여러분, 이 새로운 나라의 왕이 되고 세계 최강대국을 이기고 새로운 왕국의 왕이 된 이 고레스라는 사람의 마음이 얼마나 교만할까요? 그런데 그러지 않았습니다. 그가 왕이 되고 난 뒤에 첫 번째로 하신 한 행정명령, 요즘 행정명령이라는 말이 익숙하니까 그걸 우리가 옛날 말 칙령 이런데, 그게 뭐냐? 바로 고레스 칙령이라는 건데 이것입니다. 바사왕 고레스가 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국을 내게 주셨고 나를 명하사 유다 예루살렘에 하나님의 전을 건축하라고 하셨다. 너희 중에 하나님 백성 된 유다 사람들은 유다 예루살렘으로 올라가서 하나님의 전을 만들어라. 하나님이 너희와 함께 하실 것이다. 이 사람이 정말 구원을 받았느냐 안 받았나 고민할 만큼이나 이런 얘기를 하였습니다. 앞에 우리 주일학교 어린이에게 말씀을 전했는데 오늘 이제 저는 하나님 어떤 분인가에 대해 세 가지를 말씀하십니다. 영어로 말하면 C와 관련된 것. 첫 번째, 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 사람의 마음을 컨트롤하시고 다르게 말하면 사람의 마음을 바꾸시는 분이시다. 모든 것을 바꾸시고 모든 것을 컨트롤하시는 분입니다. 바벨론 제국의 멸망, 이건 하나님께서 하신 일이라고 왜 다른 방법으로 설명이 안 되는 겁니다. 더군다나 그렇게 왕이 된 고레스 왕이 유다 백성들을 다 올라가고 성전을 지어라. 거기들은 모든 재원과 재정은 나라에서 부담한다. 이게 가능한 얘기입니까, 여러분? 어떻게 이게 가능하냐는 얘기죠. 바로 하나님 때문에. 하나님 어떤 분이십니까? 하나님은 모든 것을 컨트롤하시고 하나님은 모든 사람들의 마음을 바꾸신다. 특별히 왕의 마음. 잠언 21장 1절의 유명한 말씀이죠. 왕의 마음이 여호와의 손에 있다니 마치 보호에 저수지의 물과 같아서 그가 원하는 대로 임의로 인도하신다. 현대의 성경은 쉽게 번역했습니다. 여호와께서 왕의 마음을 다스리시며 그 생각의 방향을 도랑물처럼 마음대로 움직이신다. 그랬습니다. 물 움직이는 게 뭐 어렵습니까? 길만 내면 물이 줄줄 흘러가기도 있는데, 오늘 이 고레스 왕이 유대인들에게 이렇게 호의를 베풀게 된 것은 그가 착해서도 아니고 다른 이유가 아닙니다. 하나님께서 그의 마음을 컨트롤하시고 그의 마음을 바꾸신 것 외에 다른 것으로 설명되지 않습니다. 오늘 이 사실 하나만 우리가 꼭 기억해도 좋겠습니다. 하나님 모든 것을 그의 손에서 주관하시고 그리고 특별히 사람의 마음을 바꾸시는 것 사람이 못하고 하나님만 하실 수 있습니다. 좀 누가 마음이 좀 바뀌었으면 싶은 사람이 있습니까? 가족 중에 기도하십시오. 하나님이 하셔야 됩니다. 사람은 못합니다. 하려고 하는 만큼 관계가 나빠지고 힘들지 않던가요? 하나님이 하게 하셔야지 되기 때문에 사람의 마음을 바꾸시는 유일하신 분 하나님께 다 말씀하십시오. 그것이 참 지혜로운 삶이라고 생각이 듭니다. 오늘 이 사람의 마음을 바꾸시는 이 이야기 가운데서 또 한 가지 생각하게 될 것은 하나님께서 두 번째 하시는 일이, 두 번째 C가 뭐냐면 카운트 하십니다.
오늘 두 가지를 카운트하시는 성전의 그릇 수와 자기 백성의 수를 카운트하시는 이야기입니다. 나중에 보니까 금반 30, 은반 1촌, 칼이라 그랬는데 이 싸우는, 아니 성전에 무슨 칼이 있습니까? 요리하는 칼일 수도 있고, 근데 다른 이제 영어 성경 보면은 프라이팬 내로 얘기하기도 하고 어떤 경우는 향로로 번역하기도 했습니다. 아무튼 뭐 그런 게 29개, 금대접 30, 은대접 410, 기타 기명 1촌, 금연 기명의 도합이 5,400. 이게 어떤 곳이라고 했냐? 바벨론 왕 느부갓네살이 이스라엘을 멸망시키고 성전에 있는 모든 기구를 가지고 자기 신당에 두었다 그랬습니다. 왜 신당에 두었을까요? 창고가 없었어요? 아니요. 여호와라는 이스라엘이 믿는 신을 자기 신상 밑에 굴복시킨 것이 성전 기명을 가지고 거기 갖다 놓은 것입니다. 굴욕이죠. 정말 굴욕적인 사건입니다. 그런데 하나님께서는 지금 어떻게 하십니까? 70년 전에 빼앗겼던 그걸 지금 하나하나 카운트하십니다. 빠진 게 있나 없나 하나도 빠짐없이 5,400개를 그대로 다시 예루살렘으로 복귀를 시키신 겁니다. 누가 하는 겁니까? 이게 고레스 왕이 하는 것이 아니라 하나님이 하고 계신 것입니다. 그래서 오늘 이 이야기를 통해서 구약 성경 이사야서와 또 예레미야에 있는 말씀을 보게 될 텐데, 이 구절, 모든 이스라엘에 빼앗겼던 그 기명들을 다시 예루살렘으로 복귀시키시는 이걸 통해서 이사야 42장 8절, 나는 여호와니 내 이름이 여호와라 그랬습니다. 여호와라는 내가 말한다. 나는 내 영광을 다른 자에게, 내 찬송을 우상에게 주지 아니할 것이라. 이스라엘 백성들의 범죄 때문에 하나님의 영광이 이가봇, 하나님의 영광이 떠나버리고 예루살렘에 있던 성전의 기명들이 이 이방 신상의 무릎 앞에 비치가 되도록 하는 이 끔찍한 사건을 두고 하나님은 선언하셨습니다. 나는 내 영광을 우상에게 절대 빼앗기지 않을 것이다. 그러면서 예레미야를 통해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 그것들이, 이 은, 금, 그릇들이 바벨론으로 옮겨갈 것이다. 그리고 이것들을 얼마 동안에는 내가 그곳에 둘 것이다 그랬습니다. 여러분, 느부갓네살이 뺏어간 게 아닙니다. 하나님이 잠시 옮겨 놓으신 겁니다. 그리고 뭐라고 말씀하시죠? 그 후에 내가 그것들을 옮겨다가 이곳에 다시 두겠다. 이 말씀 때문에 하나님께서는 고레스라는 사람의 마음도 바꾸시고 빼앗겼던 성전의 모든 금, 은 그릇들 5,400점을 하나씩 지금 계산하고 계십니다. 하나님은 자기 영광을 절대로 빼앗기지 않으시는 분이십니다. 우리 때문에 하나님의 영광이 혹시 가려지는 인연은 있을지는 몰라도 다시 그분은 자신의 영광을 되찾고야 마시는 분이십니다. 하나님은 수를 헤아리십니다. 두 번째, 하나님은 무슨 수를 헤아리실까요? 자기 백성들의 수를 헤아리신다고 했습니다. 오늘 성경 2장에 다 읽지 않았습니다만은 총 나오는 수가 42,360명이라고 그랬습니다. 물론 남녀 종 7,337명, 노래하는 사람 200명까지 하면 5만 명이 넘는 사람을 하나님께서 다시 예루살렘으로 복귀를 시키십니다. 말, 노새, 낙타, 나귀 수까지 다 포함되어 있습니다. 여러분, 이 이야기가 왜 이렇게 좀 길게 지루하게 되어 있나? 숫자를 그냥 아라베스로 쓰면 좋겠는데 한글로 써가지고 헷갈리기도 하고 할 때 읽다가 틀리기도 하고, 성경 읽을 때 좀 이런 거 나오면 참 어렵습니다. 발음도 발음 꼬이기도 하고, 요즘같이 좀 노안이 오면 헷갈리고 안 보이고 막 이럽니다 지금. 여러분, 오늘 이 이야기는 다른 얘기가 아닙니다. 하나님이 지금 자기 백성들의 수를 헤아리고 계시다. 한 명도 빠짐없이 데려가겠다는 겁니다. 빼앗겼던 것, 그릇이든지 사람이든지 하나님이 자기 백성들을 지금 숫자를 헤아리고 계십니다. 그렇습니다. 하나님은 이런 양 한 마리를 반드시 찾고야 마시는 분이고, 우리의 머리카락을 헤아리시고 우리의 발걸음 수를 헤아리신다고 했습니다. 정말 하나님은 수를 헤아리시는 분이십니다. 왜? 이것이 하나님의 사랑의 표이기 때문에 그렇습니다. 세 번째, 하나님께서 어떤 일을 하시는가? 하나님께서는 적은 무리들을 돌보시는 분이시다 그랬습니다. 여러분, 지금 하나님께서 고레스 왕의 마음을 움직여가지고 이스라엘 백성들에게 명령을 합니다. 뭐라고 명령했어요?
예루살렘으로 올라가고 싶은 사람은 다 올라가라 그랬지, 모든 유대인들은 예루살렘으로 다 가라고 명령하지 않았습니다. 그렇죠? 만약에 이주 명령이 나오면 움직여야죠. 가기 싫어도 가야 됩니다. 그런데 지금은 결정을 누가 하느냐? 이스라엘 백성 스스로 결정하게 되어 있습니다. 가고 싶은 사람은 가라 그랬습니다. 여러분, 예루살렘이 올라가는 거랑 당대 최고의 번영 국가인 페르시아, 오늘 뉴욕쯤 된다고 생각합시다. 어디 살래? 폐허가 된 예루살렘, 성도 하나 없고 문도 하나 없고 집도 하나 없는 그곳에 가고 싶은 사람이 누가 있겠습니까? 나이든 노인들이야 거기 태어났고 자라서 옛날 추억이라도 나겠죠. 70년 전에 포로로 잡혀온 사람들, 나 10살 때 잡혀온 사람은 80이 됐을 것이고, 그런 사람들은 고향 가고 싶은 마음 있겠죠. 짐승도 고향 가고 싶고 하고 그러는데, 그건 이해가 됩니다만 2세대, 3세대들이 예루살렘 가고 싶어 하겠습니까? 바벨론 말이 훨씬 편하고 페르시아 문화가 훨씬 편리한 사람들인데, 다시 집 지어야 하고 농사 지어야 하고 언제 어떤 공격을 받을지 모르는 치안이 유지가 되지 않는 곳에 누가 올라가라 그러겠습니까? 하나님께서는 고레스 마음을 움직였지만 백성들의 마음이 움직이지 않으면 갈 사람이 몇이나 있겠습니까, 여러분? 그런데 1명, 2명 자원해서 나섭니다. 그러기를 42,360명, 나중에 보니까 5만 명이 넘는 사람들이 자원을 했습니다. 가서 어떤 일이 있을지 뻔히 알면서도 영광의 이 페르시아 제국을 뒤로하고 빈 공터가 되는 이 폐허가 되어 있는 그 땅으로 올라가는 것입니다. 왜요? 예루살렘에 살고 싶었어. 왜요? 성전 짓고 그곳이 살고 싶어서 올라가는 것입니다. 이게 믿음의 결단이 아니고 할 수 있는 일이라고 생각하십니까? 절대로 불가능한 일입니다. 하나님께서는 고레스 왕의 마음도 움직이셨지만 자기 백성들의 마음도 하나님이 감동하셨습니다. 그렇게 해서 5만 명이라는 숫자가 나오게 된 것입니다. 그러나 이렇게 많은 사람들이, 5만 명 가까운 사람들이, 5만 명이 넘는 사람들이 예루살렘에 올라가기로 결심을 하였는데, 그 중에 제가 세 부류의 사람들 정도는 이분들이야말로 정말 대단한 결단을 했다 봅니다. 첫 번째, 평레위인이라고 이름 붙입니다. 레위인들 중에는 제사장도 있고, 또 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 노래하는 사람도 있고 문지기도 있고 다른 일을 하는 사람들도 있는데, 제사장의 숫자가 4,289명으로 나와 있습니다. 다 계산을 해보니까 많이 갔죠. 그러니까 10분의 1이 간 겁니다. 제사를 드릴 일이 많을 테니까 그건 이해가 됩니다. 제사장복을 입어야 되고 제사를 지내야 되고 존경받는 직분 아닙니까? 그런데 노래하는 자, 문지기 341명, 노래도 좋네, 그것도 괜찮은데 문지기도 좋은 일 아닌가? 제사장에 비하면 이 노래하는 거라든지 문지기 역할은 조금 가치가 좀 덜하겠죠. 그래도 적은 숫자이지만 올라갑니다. 저분들 정말 참 대단한 믿음의 결단이 아닌지 모르겠습니다. 근데 오늘 더 참 평레위인 가운데 호다위야, 예수와 간메일이라는 이 세 가문의 74명이라고 딱 되어 있는데, 이들이 정말 박수를 받을 만한 사람들입니다. 왜? 노래하는 사람이라든지 문지기는 자기 할 일이 더 있잖아요. 341명은. 이 74명은 무슨 일 할지도 정해지지 않았습니다. 가서 무슨 일을 할지도 몰라요. 그럼에도 불구하고 올라왔습니다. 분명히 제사장도 아니고 문지기도 아니고 노래하는 것도 아니고 자기들 할 게 뭐가 있을까? 청소하고 쓰레기 치우고 이런 거 아니겠습니까, 여러분? 레위인으로서 할 수 있는 일이 그거밖에 더 있겠습니까, 지금? 그것이 뻔함에도 불구하고 올라갔던 겁니다. 왜요? 하나님 섬기고 싶었어. 성전에서 일하고 싶었어. 악인의 궁정에 첫날 있는 것보다 여호와의 문지기로, 아니 문지기보다 더 못한 일이라도 여호와의 전에 있기만 하다면 나는 그것으로 만족하고 감사하겠다. 이 소수들, 적은 무리들. 두 번째, 구약성에 종종 나타나는 느디님이라는 사람입니다. 이건 사람 조상의 이름인지 아니면 드려진 자들이라는 말을 가지고 그냥 그 무리들을 느디님 사람이라고 했는지는 모르겠습니다. 36가정이라고 말했는데, 이 느디님이라는 사람에 대한 정체는 아직 확인 안 되지는 없지만 거의 추적이 가능한 또는 추론이 가능한 사건이 하나 있는데, 여호수아가 가나안 땅에 들어갔을 때에 가나안 땅에 있는 모든 가나안 족속들을 다 멸하라고 그랬죠, 하나님께서. 근데 그중에 여러분 여호수아 9장에 보면 기브온이라는 한 민족이 낡은 옷을 입고 곰팡이가 핀
떡을 가지고 멀리서 왔다고 거짓말로 여호수아에게 와서 화친을 청합니다. 그때 여호수아는 그 말이 진짜인가 생각하고 그냥 여호와 이름으로 그들을 공격하지 않고 살려주겠다고 약속을 해버립니다. 나중에 보니까 기브온 사람이에요. 멸족을 당해야 될 자들인데 그 조상들의 지혜로운 거짓말, 뱀처럼 지혜로운 거죠. 하나님의 백성에 그냥 굴복하고 하나님의 백성들이 종이 되는 게 낫겠다. 그래서 기브온 족속은 살았습니다, 여러분. 아마 이 느디님 사람들은 바로 그 기브온 족속 아닐까. 왜냐하면 그 기브온 족속들이 했던 일이 뭐냐면 물기로 오는 일, 나무 패는 일이라고 되어 있습니다. 그렇기 때문에 이들이 유대인이 아니면서도 유대인들과 함께 살다가 바벨론 포로로 유대인들과 함께 끌려간 자들입니다. 더 놀라운 것은 그들이 다시 예루살렘으로 유대인들과 함께 돌아왔다는 겁니다. 올 필요가 있나요? 어차피 유대인들 아닙니다. 가서 진골 성골 따지면 분명히 밀릴 사람들입니다. 그래도 올라갔습니다. 왜 갔을까요? 성전에서 살고 싶었습니다. 70년 포로 생활을 해보니 참 만족이 있을 수 없었고, 그래도 종이었지만 성전에서 그 허드렛 일을 할 때가 좋았다고 생각하고 가서 할 일이 뻔하지만 그 일을 마다하지 않고 올라간 자들이었습니다. 솔로몬의 신복이라고 오늘 본문은 기록되어 있는, 그래서 아마도 포로 중에 잡혀와 전쟁 포로였던 이방인들이라고 추정이 되는 솔로몬의 포로들 10가정인데, 이들은 나중에 성전을 건축할 때에 좀 힘들고 조금 이게 깨끗하지 못한 일들, 이스라엘 백성들을 성전 건축에 참여시킬 때 했던 일이 있고, 이스라엘 백성들이 할 수 없었던 일들을 맡은 사람들이 바로 이 포로들이 했다고 그랬습니다. 정말 가장 천한 일들입니다. 뭐 어떤 일일지 우리가 상상할 수 없는. 여러분, 이들도 10가정이나 예루살렘으로 다시 돌아왔다 그랬습니다. 그들이 가면 할 일이 뭔지 뻔합니다. 그들 자기 부모님들 했던, 할아버지가 했던 그 똑같은 허드렛 일, 아마 어쩌면 배설물을 만지는 이런 일일지도 모릅니다. 그래도 그게 좋았어. 왜? 성전에 살고 싶어서 올라간 자들. 세 번째는 죄송합니다. 델멜라, 델하르사, 그룹 아딴 인멜, 이 도시 5개가 나오는데 이들은 다 바벨론식 도시 이름들입니다. 이 동네 출신 652명이라고 적혀 있습니다. 무슨 뜻일까요? 이 도시의 출신들 652명, 이들이야말로 정말 예루살렘 올라갈 이유가 없는 자들. 왜냐하면 이들은 아마도 유대인으로서 바벨론 사람들과 결혼해가지고 바벨론식 삶을 살고 바벨론식 이름을 가지고 살았던 사람일 가능성이 많습니다. 그렇기 때문에 유대인들이 이들을 환영해 줄 이유가 별로 없어 보이는 자들입니다. 이제 자유가 왔고 예루살렘으로 가든지 바벨론 또는 페르시아에 남든지 여러분의 자유다. 여러분, 어느 쪽을 택할까요? 이 사람들이 저 같으면 남을 것 같아요. 가서 환영도 못 받고 그 가서 또 뭐 출신 선문 따지고 이러면은 이들이 뭐 어디 발붙일 데가 있겠습니까? 그런데 가기로 결심합니다. 왜 할까요? 신앙이 있었기 때문이죠. 예루살렘이 그래도 좋아서, 그래도 성전에서 하나님께 예배하는 것이 좋다고 생각하기 때문에 세상의 영광이나 주어진 모든 환경들을 다 뒤로하고 예루살렘으로 올라가기로 결심한 이 세 사람, 이들을 이끌어 적은 무리라고 저는 이름 붙여봤습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하시기를, 적은 무리여 두려워 말라. 하늘에 계신 너희 아버지가 너희에게 천국을 주기를 원하신다라고 말씀을 하셨습니다. 이들은 정말 적은 무리였지만 하나님은 그들을 케어하셨습니다. Who cares? God cares. 누가 우리를 돌본단 말인가? 누가 나와 같은 데를 누가 관심이나 둔단 말인가? Who cares? 답이 뭐죠? God cares. 하나님이 케어하신다 라고 말합니다. 교회 안에서 적은 무리로 있는 자들 하나님이 돌보고 계십니다. 대단한 직분과 영광스러운 직함이 아니라 할지라도 성전에
살고 싶어하고 예루살렘을 살고 싶어하는 자들, 하나님은 그들을 마다하지 않으시고 그들을 세밀하게 관찰하시고 그들의 이름과 숫자 하나하나를 지금도 헤아리고 계시는 하나님의 사랑, 하나님의 돌보심에 대한 약속이 오늘 본문에 가득 기록되어 있습니다. 이방인 비슷한 사람들입니다. 그런데 이들이 함께 올라가는 이야기가 미가서 4장 2절에 기록이 되어 있습니다. 그때 많은 이방이 예루살렘으로 올라가면서 이렇게 노래를 부를 것이다. 노래 가사말까지 적어주셨습니다. 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자. 이 노래를 누가 한다고요? 지금 이방인들이. 그가 그 도로 우리에게 가르칠 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와 율법 말씀이 예루살렘에부터 나올 것입니다 라고 하면서 이스라엘 백성들이 아니라 이방인들이 함께 올라올 것이라고 예언한 대로 지금 되고 있는 것입니다. 이 이야기를 통해서 하나님은 이방인과 유대인의 경계를 많이 무너뜨리시고 바울의 말에 의하면은 이 이방인과 유대인의 그 거대한 담이 예수님의 십자가와 함께 완전히 무너져서 에스라 2장에 있는 저 소수의 무리들의 뒤를 이어서 나의 이름도 우리 가족들의 이름도 포함이 되게 된 이유는 고레스 왕의 명령 때문이 아니라 예수님의 십자가의 죽으심 때문에 우리에게 주어진 영광이고 혜택이라는 것입니다. 오늘 이곳에 예배드리는 것 내가 결심해서가 아니라 하나님이 나를 돌보시기 때문에 하나님이 나를 카운트하셨기 때문에 오신 것임을 믿으시고 인정하시기를 바랍니다. 이방인과 유대인의 경계를 조금씩 허물기 시작하시더니 결국은 제2성전이 이 성전도 무너지고 난 다음에 육체로 오신 성령 되신 예수님이 죽으시자 그 경계는 완전히 허물어지고 우리도 그 수에 포함이 되게 하신 것, 오늘 그것이 이곳 예배드리는 이방인 된 우리들에게 주신 하나님의 사랑, 하나님의 돌보심 때문이라는 것입니다. 그분이 케어하셨기 때문에 오늘 내가 이 자리에 예배할 수 있다는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 이들은 모두 악인의 궁정에 사는 것보다 여호와의 전에 문지기로 사는 것을 더 그리워하고 더 영광스럽게 생각했던 자들이었습니다. 제사장이라는 화려한 직분도 화려한 복장도 없었지만 그것이 아니어도 하나님의 일이기 때문에 무슨 일을 할지도 모르지만 그냥 하나님의 일이기 때문에 그 일에 헌신하기로 작정한 사람들, 적은 무리들이 그렇게 해서 예루살렘으로 올라간 것입니다. 오늘 마지막으로 소개할 대상이 하나 있는데 그들은 이름이 하바야, 학고스, 바르실레라는 이름을 가진 가문들입니다. 오늘 성경에 보니까 이들은 제사장들이었다라고 말입니다. 레위 지파에 그야말로 제사장이니까 얼마나 그 높은 지체를 가진 사람이에요. 근데 이스라엘 지도자들이 이 세 가문의 사람들을 제사장직에 바로 투입을 못 시켰습니다. 이유는 이름이 없더라는 거예요. 족보가. 제사장이 맞는데 왜 족보가 이름이 없을까요, 여러분? 제사장 아론의 가문 맞는데 왜 이름이 없었을까요? 이렇게 짐작할 수밖에 없습니다. 이들은 나중에 제사장이었지만 바벨론에서 무슨 제사 될 일이 있습니까? 제사장이라는 직분이 무슨 소용이 있습니까? 그래서 그들은 바벨론 사람과 결혼한 겁니다. 그렇죠? 심지어는 이들 가운데에서는 자기 이름을 와이프의 이름을 따라서 last name을 그렇게 바꾸는 사람들도 이 중에 있습니다. 그러니 유다 족보에 이름이 없는 거죠. 제사장인 건 틀림없습니다. 이들이 올라가겠다는 겁니다. 뒤늦게 그냥 숟가락 하나 얹겠다는 것입니까? 왜 이들이 올라가려 했을까요? 부끄러운 자들이죠. 제사장 직분을 팔아먹은 사람 아닙니까? 이방인들과 결혼하고 자기 이름까지 이름으로 바꾼 사람들 아닙니까? 근데 이들이 왜 예루살렘에 올라가려 했을까요? 회개했기 때문이겠죠. 하나님께서 그들에게 은혜를 주셨기 때문에 창피하고 부끄럽고 민족의 배신자요 하나님 앞에 받은 이 성직을 배신한 자임에도 불구하고 그들이 회개했으니 그래도 하나님께 올라갈 용기가 생겼던 거 아니겠습니까?
자, 이제 지도자는 어떻게 합니까? 분명히 근거는 있는 것 같고 조건은 없고 하지 말라 하고 싶은데 그렇게 하지 않습니다. 놀라운 결단을 내립니다. 제사장들 복장에 있는 우림과 둠밈이라는 두 보석이 있죠. 돌이 있습니다. 이걸 가지고 하나님의 뜻을 묻는 최종 결정을 하는데 이걸 사용합니다. 그래서 하나님께 맡기고 있습니다. 하나님, 제사장 가문이 맞는 것 같은데 지금 이렇게 막 타락하고 자기 직분 다 버린 사람들인데 올라가겠다는데 이거 우리 마음에 가서는 안 데려가시면 이거 어떻게 해야 합니까? 라고 하나님께 딱 기도하고 우림과 둠밈을 딱 던져봤더니 예스 답이 나온 거예요. 답이 나왔는지는 성경에 없습니다. 근데 그 중에 학고스라는 이 가문은 제사장 직분을 회복한 것 같아요. 최소한. 왜냐하면 느헤미야 가면 성벽을 건축할 때 이 학고스 가문이 한 문을 한 분야를 이들이 재건을 하는데 참여합니다. 그러니까 회복된 거라고 볼 수 있습니다. 오늘 이야기는 무슨 말이냐면 편견과 내 생각 그런 걸 다 버려두고 하나님의 뜻에 모든 것을 묻고 그 뜻에 순종하는 그 한국에 우리 아이가 달라졌어요. 그런 프로그램이 있었다고 하던데 제가 요 딱 대목에 와서는 이름 붙였습니다. 이스라엘이 달라졌어요. 약한 자들을 어떻게 보면 자기들 눈에는 도무지 따라갈 수 없는 자들이지만 하나님의 뜻에 맡기는 겁니다. 자기 생각, 편견 다 버리고 하나님께 맡기는 새로운 공동체로 변화된 것. 70년 포로를 통해서 많이 달라졌고 많이 배웠고 하나님의 백성으로 많이 훈련되어진 모습, 이것이 오늘 에스라 2장에 70절에 있는 수많은 사람들의 이름과 명수들의 하나님께서 우리에게 주시는 강력한 메시지들인 것을 우리가 함께 살펴보았습니다. 오늘 여기까지가 드리는 말씀입니다. 하나님 어떤 분이십니까? 하나님은 사람의 마음을 바꾸시는 분, 하나님은 숫자를 헤아리시는 분, 하나님은 약한 자들을 마음 두시고 기억하시고 돌보시는 분. 지난 코로나 2년 3년을 지내면서 어쩌면 바벨론 포로 잡혀갔던 이스라엘 백성들과 같이 하나님의 영광이 많이 훼손이 되고 가리워지지는 않았는가 생각합니다. 제사를 드리고 싶어도 제사를 드리지 못하고 바벨론 강가에 앉아서 울었던 이스라엘 백성들과 같이 우리도 마음대로 예배하지 못한 때가 있었습니다. 여전히 마스크를 써야 합니다. 하나님의 영광이 자기 백성들인 하나님인 백성 우리들에 의해서 많이 훼손을 당한 것 같습니다. 그러나 하나님은 선언하셨습니다. 내가 다시 잃어버린 모든 영광을 되찾을 것이다 라고. 빼앗겼던 성전의 기명들 내가 5,400점을 하나하나 카운트하고 다시 가져오게 할 것이다 라고. 하나님께서 숫자 5만 명이 되는 사람 숫자를 하나하나를 카운트하시면서 예루살렘으로 올려보내시고 성전으로 올려보내시는 이 하나님의 사랑, 코로나 3년차를 겪는 우리들이 하나님의 영광을 이렇게 한번 회복하기를 원합니다. 빼앗겼던 하나님의 영광이 우리를 통해서 회복되는 2022년 하반기가 되기를 원합니다. 세상의 영광이 아니라 바벨론과 페르시아의 영광이 아니라 폐허가 되었지만 예루살렘으로 가겠습니다. 무너졌지만 성전에서 살기를 원합니다 라고 했던 이들의 발걸음들이 오늘 우리 모두의 결단과 결심이 되기를 바랍니다. 그래서 온 세계 교회가 우리의 죄 때문에 잃어버렸던 하나님의 영광을 올 한 해 동안 다시 회복하시고 우리를 통해 영광을 받으시기를 원하시는 그 하나님의 보살피심과 마음 바꾸심과 숫자 헤아리심에 포함이 되어서 이 교회 안에 잃어버린 하나님의 백성들의 수가 차고 하나님의 영광이 다시 한번 회복되는 그러한 은혜가, 영광이 온 세계 교회와 오늘 함께 이곳에 예배드리는 모든 하나님의 백성들 가운데 충만하고 주의 이름으로 모인 제일장로교회 위에 충만하기를 말씀으로 축원합니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 예루살렘에 살기 원합니다. 성전에 살기를 원합니다. 숫자를 헤아리시는 하나님의 수에 포함되게 하여 주시고 잃어버린 영광들을 찾으시는 하나님에게 발견되는 자들 되게 해달라고 함께 합심해서 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 예루살렘의 멸망을 보고 안타까워하던 이스라엘 백성들, 그러나 70년이 되었을 때 하나님께서는 실수 없이 사람들의 마음을 바꾸시고 세상의 왕들의 마음을 움직이시고
한 나라의 흥망성쇠를 결정하시면서까지 하나님께서는 역사를 주관하셨고 일을 이루시는 것을 보았습니다. 잃어버린 기몽 5,400점을 하나도 빠짐없이 찾으시는 하나님의 수헤아리심, 한두 명이 있을까 말까 했지만 예루살렘에 올라갈 자들을, 수많은 사람들을 모아서 5만 명이 넘는 사람들 가축 때까지 이렇게 모으셔서 하나님의 나라로, 하나님의 교회로 부르시는 하나님, 나는 내 영광을 다른 신들에게 뺏기지 아니하겠다는 그 하나님의 약속이, 그 하나님의 열심이 오늘 우리 가운데 이루어짐을 믿습니다. 주님, 2022년 한 해를 절반을 이상 보내면서 하나님의 임재의 영광을 회복하는 예배가 되기를 위하여 기도하고 3년차 코로나 시대를 저희들이 맞이하였는데, 이렇게 하나님의 뜻을 저희들이 깨닫고 하나님의 영광에 참여하기를 원하여 아버지 앞에 간구하오니, 오늘 예배드린 모든 주의 백성들에게 이 엄청난 하나님의 사랑과 능력으로 보살피시고 인도하여 여호와의 영광이 회복되는 한 해가 되게 하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 빼앗긴 영광 회복하시는 하나님의 열심 앞에 저희들이 그저 머리를 숙입니다. 세상의 영광 뒤로하고 아무것도 없는 예루살렘, 새로 지어야 될 성전의 빈터에 무릎을 꿇고 제사하는 자들이 한 명 두 명 다시 회복되고 모이게 하여 주셔서 2020년부터 시작되었던 이 코로나 재앙으로 말미암아 잃어버린 하나님의 영광이 우리 개인과 교회를 통하여 다시 회복되는 은혜를 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 찬송 247장을 부르시며 헌금을 드리겠습니다.